व्यूअर्स वेलकम बैक इन प्रोग्राम जी डार साहब अगले शुरू पहला ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ व्यूअर्स ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੈ ਉਹ 8:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ ਟੀਵੀ 84। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਜੀ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੇ ਇਸ਼ੂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨੇ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜੀ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो पंजाबी का एक अखाण है कि भी सप नूं सप लड़े ते विस किस नूं चढ़े जी कि दोनों ही जहर नाल भरे हुए ने। सो ये जिहड़ा जहर दा वणजारा और कातल मोदी है इन्हें किस चलाकी दे नाल 2002 च जदों हज़ारां मुसलमानां दा कतलेआम कीता जी और 2004 च जिहड़ी वाजपेयी सरकार दी डिफीट सी सेंटर लैवल ते बेशक मोदी दा ग्राफ तां उपर नूं जांदा गया लेकिन इहदे च कोई शक नहीं है कि जिहड़े निरपक्ष एक्सपर्ट सी उन्हां दा उदों भी ये कहना सी कि भी ये लोकां ने इन्हां नूं सज़ा दित्ती है एक तरीके दे नाल जी और मोदी दे लई भी कोई खलोण दी थां नहीं सी रहनी और उन्हें फौरन ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪੈਰੋਕੀਅਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਦੀ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੈਰੋਕੀਅਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਅਪਰਾਧਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਹਾਰੀ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੁਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤੀ ਆਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤੀ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢੇ ਔਰ ਆਲਮੋਸਟ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਵਨ ਯੂਪੀ ਔਰ ਬਿਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਸਮਰਾਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਔਰ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿ ਕੇ ਔਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਗੁਜਰਾਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਮਿਲ ਔਰ ਤੇਲਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਜਿੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੱਪ पोस्ट 47 पीरियड भारत का गृह मंत्री बनया सी होम मिनिस्टर जिहदा नाम गोविंद बल्लभ भाई पटेल सी जिन्हों इन्हां ने जिहदे सिर ते कोई वाल नहीं सी उग्या होया पर इन्हां ने उहनूं जिहड़ा बाद दे विच कह के जिन्हों तुसीं बनाना ही है जे हुण ओह जगत नारायण संत पिंडाणियां दे कहण वालों कोई धेले दा लाला उहनूं पंजाब केसरी कही जाओ जे पंजाब दा शेर उहनूं बल्लभ भाई पटेल नूं इन्हां ने सरदार दा खिताब दिता और उन्होंने सरदार पटेल हुण भी उन्होंने बल्लभ भाई पटेल नहीं उसका नाम अनाउंस जो प्रोनाउंस करनगे जां अनाउंस करनगे सरदार पटेल कहणगे पर वो इन्ना क मुसलमानां दा भी विरोधी सी सिखां दा तां है ही है सी और असीं जदों ये कॉन्स्टिट्यूशन की गल करदे हां कि संविधान के आर्टिकल 25-20 च किवें सिखां नूं हिंदू बनाया ते पटेल जिहड़ा है वो कोई दुकान चो सौदा बेचदा नहीं सी आया लंडन रिटर्नड वकील सी और नेहरू दे नाल मिल के उन्होंने देख लिया भी सिख वड्डा डेंजर ने और किवें फरीदकोट की रियासत जिहड़ी नहीं सी मिलना चाहुंदी इंडिया नाल उहनूं नाल मिलाया और बाद दे विच ईवन हैदराबाद उस ते जिदन कायदे आज़म की मौत हुंदी है उस तो अगले दिन भारतीय फौज हैदराबाद की रियासत ते हमला करके और उस तो बाद एक हैंडरसन नहीं शायद कोई होर नाम सी रिपोर्ट कि उन्होंने 25,000 तो ज़्यादा मुसलमान जड़े ने हैदराबाद रियासत फौज ने मर्डर किए और वो रिपोर्ट कदे भी बाहर नहीं आई है ये सब पटेल दे थले होया और इहदे बारे भी कोई शक नहीं है कि गांधी दे उत्ते हमला हो सकता है इस दियां रिपोर्टां होने के बावजूद पटेल ने कार्रवाई नहीं की कोई भी क्योंकि दिलों वो भी चाहता पहला तो पाकिस्तान के भी खिलाफ सी मुसलमानों के खिलाफ सी बिल्कुल और सिखां दे मामले तां ज़ाहिर है भी जदों असीं नेहरू नूं कोट करते हैं भी उन्हें किवें की जवाब दिते ते पटेल नूं जदों कहा गया कि जी अकाली लीडर मिले कि जी तुहाडे की तुहाडे करार की सन
ਤੇ ਪਟੇਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ 6 ਹੈਵ ਮਿਸ ਦਾ ਬੱਸ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਸ ਖੰਜਾ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜੇ ਪਟੇਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪੂ ਸੀ ਔਰ ਫੌਰਨ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗੁੱਸਾ ਸੀ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਜਿਹਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਪਟੇਲ ਹੋਏ ਜਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਾਵਰਕਰ ਜਿਹਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀ ਨਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭੁੱਸ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਨੂਨ ਸੀ ਰਾਦਰ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸੌਫਟ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡੈਥ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਸ ਪਟੇਲ ਨੇ ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਏ ਬਾਅਦ ਚ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ 2002 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਇਮੇਜ 'ਚ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸੀ ਪਟੇਲ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਫਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਫਰਾਡ ਹੈ ਔਰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਔਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਇਮੇਜ ਸੀ ਪਟੇਲ ਦਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਮੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਟੇਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨੇ ਇਕੱਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 2002 ਚ ਮੋਦੀ ਨੇ 25,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ 1960ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਪਲਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਰੇਤਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨਰਮਾ ਕਪਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਕੇਸ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਟੇਲ ਤਾਂ ਜੋ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਟੇਲ ਦਾ ਹੁਣ ਨੰਬਰ 2 ਪਟੇਲ ਮੈਂ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਕਿ ਜੀ ਭਾਰਤ ਭਰ ਚੋਂ ਲੋਹਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਮੂਰਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟੈਚੂ ਪਟੇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਨਾਲ ਪਟੇਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 597 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 182 ਮੀਟਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡਿਵਾਈਸਿਵ ਫੈਨੇਟਿਕ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਕ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਸਟੈਚੂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ ਕਿ ਜੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 2 ਅੱਖਰੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਇਸ ਦਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਦਾ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮ ਹੈ ਉਹ ਮੋਦੀ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 2 ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਅਣਖੀ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਕੱਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ 37 ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹ ਔਰਤ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਸਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਔਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਟੈਚੂ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਚੁਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਾਦ ਰਹੇ, ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਡੇਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਚੋਂ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰੰਡੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਵਿਡੋ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅਪਸ਼ਗਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨੂ ਨੇ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ
ਜਿੰਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਉਹਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰੈਸਟਰੀਅਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਸੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰੱਖੇ ਜੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਜੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧੀਰੇਂਦਰ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲਰ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ, ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਭੇਜ। ਸੋ ਐਸੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਥੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਰਐਸਐਸ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਸੰਘ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਤੋੜ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਆਰਬਿਟ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਗਈ ਔਰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸੋ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਜਪਾਈ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਮੋਡਰੇਟ ਫੇਸ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਪਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਬਣ ਗਈ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਕਤਾ ਪਟੇਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ, ਔਰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈ। ਔਰ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਨਰਮਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਤ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 3000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਈਵਨ BBC ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਬੈਲਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬ ਫਾਰਮਰ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਗੁਜਰਾਤ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ BBC ਨੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਈਵਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਤਮਘਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੰਨੇ 3000 ਕਰੋੜ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਆਤਮਘਾਤ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਇਹ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵਿਜੇਂਦਰ ਤਾੜਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਿਰਚ ਮੱਕੀ ਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਈ ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪੰਪ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜੇ ਇਹੀ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ 3000 ਕਰੋੜ ਚੋਂ 1500 ਕਰੋੜ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਟੇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਨਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫੀ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਈਵਨ BBC ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਦੀ। ਔਰ ਦਰਸ਼ਕ ਆਡੜੀ ਦੇ ਪਟੇਲ ਦੇ ਪੋਜ਼ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੈਟੀ ਇਮੇजेस ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮੇजेस ਨੇ, ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਟੇਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ BJP ਨੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਪਿਛੜੇ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ।
ਔਰ ਈਵਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਨੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਮਾਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਈਵਨ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 2016 ਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਜੇ ਇੱਥੇ 3000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੁਧਰੇਗਾ ਅਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਔਰ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ 25 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟੂਰਿਸਟ ਹਰ ਸਾਲ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਟੂਰਿਸਟਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਉਸ ਗੰਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਓ ਭੁੱਖੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਿਸਟ ਆਣਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆਮਦਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਖੇਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਖੁਣੋ ਬਿਲਕੁਲ ਧਰਤੀ ਪਾਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 85% ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਨਰਮਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅੱਗੇ 85% ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2 ਤੋਂ 4 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਰਮਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੈਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਪਾਟੇਕਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਨਰਮਦਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਲੌਬੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ ਲਖਨਊ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਾ ਸੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕਿੰਨੇ ਸੁਖੀ ਸੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਫਿਰਕੂ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਈਵਨ 47 ਦੌਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਿਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣੀ ਹੈ ਪਟੇਲ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਔਰ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਜੇ ਸਾਂਝੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਿਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜੋ ਨਵੰਬਰ 84 ਜੂਨ 84 ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਉਹ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੇਖ ਲੈਣ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕਿ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਰੌਕ ਐਂਡ ਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਟਾਨ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਮਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਡੁਬਕੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਮਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਪਟਕ ਕੇ ਮਰੇ ਹੋ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਹੋਈਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਬਚਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਕੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਉ ਪਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਾਲ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਸੌ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੀਵੀ 84 ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਟੀਵੀ 84 ਸਿੱਖਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-0137 ਐਵਨਿਊ ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਸਿਟੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5164060694। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵੀਅਰਸ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।